Good afternoon. Still, we are learning the same lesson, the role of government in economic development. And yesterday, we saw the role of government, or we can say the government's response for मार्केट फेल्युअर. जेव्हा जेव्हा मार्केटमध्ये फेल्युअरची कंडिशन येते, एफिशियन्सी कमी होऊन जाते मार्केटमधली, तेव्हा गव्हर्नमेंट इंटरव्हेन्शन कसं गरजेचं असतं आणि कशा प्रकारे पुन्हा एकदा मार्केट नॉर्मल कंडिशनला येऊ शकतं, त्याच्याबद्दल आपण बघत होतो. ओके. देअरफॉर आपण सिम्पली असं म्हणू शकतो की आता आपण की द कन्सेप्ट ऑफ पब्लिक गुड्स आणि द रोल ऑफ गव्हर्नमेंट हे बघू शकतो. पहिली गोष्ट पब्लिक गुड्स म्हणजे काय आणि त्याच्यानंतर त्यात त्या गुड्स विच बद्दल ट्रान्झॅक्ट करण्यासाठी गव्हर्नमेंटचा रोल कसा आहे ते. लेट्स रीड इट आउट. Public goods are the goods which satisfy collective wants or the social wants in general. सो ओव्हरऑल सोसायटीमध्ये जे काही वॉन्ट्स असतात, जे काही विशेस असतात, ज्या काही गरजा असतात सोसायटीच्या, त्या एकत्रितपणे सॉल्व्ह करण्याची ज्या गुड्समध्ये क्षमता असते, जो गुड्स ये वांट्स फुलफिल कर सकते हैं, सोशल वांट्स, कलेक्टिव वांट्स, सबके साथ मिलकर जो वांट्स होते हैं वो पब्लिक गुड्स कहे जाते हैं. Okay. Public goods are those goods and services which are jointly and equally consumed by many people at the same time, and its consumption by one person does not alter its availability for another person. सिम्पली सेइंग, तुम्ही मला याचं एक्झाम्पल देऊ शकाल का? असं कोणती गोष्ट आहे की जी पब्लिक गुड म्हणून होऊ शकते, की मी ते कन्झ्युम केल्यामुळे दुसऱ्याला मिळणार नाही असं होत नाही, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ती आपण सगळे एकत्र मिळून वापरू शकतो, सगळ्या सोसायटीची मिळून असते. अशा कोणत्या गुड्स आणि सर्व्हिसेस आहेत? सांगा बरं, झोपू नका, सांगा पटकन. नाही आठवते तुम्हाला? खरंच एकाकडेही एक्झाम्पल नाहीये. रस्ते, कॅन रस्ते बी पब्लिक गुड्स? असू शकतात ना रस्ते पब्लिक गुड्स मध्ये? तुम्ही मी Yes. वापरू शकतो. आणखीन असं काय असू शकतं? कोणत्या सर्व्हिसेस असू शकतात? Dustbin. पब्लिक डस्टबिन, करेक्ट आहे. व्हेरी गुड, एकदम बरोबर आहे. आणि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, हे आपलं रेल्वे आणि बस, येस, एसटी बस सर्व्हिस. व्हेरी गुड. रेल्वे आणि बसेस सारख्या गोष्टी, एकदम करेक्ट. आणखीन कोणाला काही एक्झाम्पल आठवतात का? ठीक आहे, तुमच्यासाठी मी ऍक्च्युली एक व्हिडिओ दाखवणार आहे जी पब्लिक गुड्स बद्दल आपल्याला जास्त माहिती देईल. लेट्स वॉच इट. तुम्हाला माझी स्क्रीन दिसते राईट? हो. ऍस्टेरॉइड म्हणजे तुम्हाला काय माहितीये रे? ऍस्टेरॉइड म्हणजे धूमकेतू किंवा उल्का असं ज्याला म्हणतो. उल्का पिंड. येस. The world nearly ended on September 29th, 2004. That's when the asteroid Tutatis narrowly missed the planet. An asteroid wiped out the dinosaurs, and it could end humanity as well. In fact, your probability of dying from an asteroid strike is about the same as your probability of dying from an airplane crash. Now, the probability that a big asteroid will hit the planet is very low, but if one does hit, it's probably going to kill everyone. So the risk is actually much higher than it appears. So can the invisible hand protect us from asteroids? Sadly, no. A good like asteroid protection has some unusual properties that challenge markets. If you pay for a pair of jeans, for example, then you get the exclusive use of those jeans. And if you don't pay, you are excluded from using those jeans. That's pretty obvious. But asteroid protection is different. Asteroid protection is non-excludable. Even people who don't pay will be protected. So think about whether you want to pay for asteroid protection. Your payment is probably not going to make a difference between a successful and an unsuccessful defense. So there are really only two cases to consider. Either enough other people pay so that you are protected, or enough other people don't pay so that you aren't protected. Either way,
whether you pay or not doesn't determine whether you get the protection or not. But paying does determine whether you get the genes. Faced with this logic, many people may decide to buy the genes and try to free ride on the kindness of others who pay for asteroid protection. But if lots of people free ride, then no one is protected, even if asteroids threaten everyone. Asteroid protection is an example of what economists call a public good, a good that is non-excludable and also non-rival, meaning that it doesn't cost more to protect more people. We will be looking at more non-excludable, non-rival goods, the challenges these goods give to markets, and the options for providing these goods in the next video. सो काय म्हणताय, Why? Test yourself. पुढचं एक्झाम्पल बघायचं का नाही बघायचं? पुढची व्हिडिओ बघायचं. बघायचं. ओके. सो हो, लेट्स In the first video in this chapter, we introduced public goods and the terms non-excludable and non-rival. In this video, we'll explain what these terms mean and why public goods can challenge markets. Non-excludable means that people who don't pay cannot be easily prevented from using the good. Genes are excludable. सो असा विचार करा की नॉन एक्सक्लुडेबलचा अर्थ असा असतो की जे लोक पे करतात त्यांना एक्सक्लूड करता येईल की नाही असा विचार करा. त्यांनी जीन्सचं एक्झाम्पल दिलं होतं. जर समजा मी जीन्ससाठी पैसे दिले तर मला जीन्सचा वापर करावा लागेल किंवा मी करीनच, मला कोणी अडवू शकत नाही. पण असा विचार करा, मगाशी जे उदाहरण होतं की ऍस्टेरॉइड प्रोटेक्शन म्हणजे काय, की अशा प्रकारची मिसाईल्स तयार केली जाऊ शकतात की जी समजा ऍस्टेरॉइड येऊन पृथ्वीवर येऊन आपटणार असेल तर त्याला आकाशातच बाहेर पृथ्वीच्या वातावरणाबाहेर जाऊनच धडक मारतील आणि तिथल्या तिथे ते ऍस्टेरॉइड फुटून जाईल, त्यामुळे ते पृथ्वीवर येऊन धडकणार नाही. आता मला सांगा की हे जे मिसाईल तयार करण्याचा खर्च असेल तर तो मिसाईल तयार करण्याचा खर्च किंवा आपण जसं म्हटलं की कचरा पेट्या ठेवल्यात त्याचा खर्च, हा खर्च कोण उचलतं मला सांगा? गव्हर्नमेंट उचलतं, बरोबर. म्हणजेच आपण सगळे मिळून हे वापरत असलो ही गुड्स तरी पण त्याचा बेसिकली खर्च गव्हर्नमेंट करत असतं. मग गव्हर्नमेंट आपल्याकडून असं कधी तुमच्याकडून घेतलाय का रे पैसे की आम्ही मिसाईल टाकण्यासाठी, जर समजा ऍस्टेरॉइड आला तर मिसाईल टाकण्यासाठी म्हणून टेक्नॉलॉजी निर्माण करतोय तर तुम्ही एवढे पैसे भरा, असं कधी आलंय का आपल्याकडे काही बिल? नाही आलं. नाही आलंय आपल्याकडे कधी बिल. म्हणजेच सगळेजण पे करतायत की नाही करतायत ह्या गोष्टी न बघता ते काम एक्झिक्यूट केलं जातं, ते गुड सगळ्यांना प्रोव्हाइड केलं जातं. रस्ता बघा, धरण बघा, या सगळ्या गोष्टी असाच आहे. म्हणजे तुम्ही कुणालाही एक्सक्लूड करू शकत नाही त्याच्या वापरापासून, कुणालाही बाजूला करू शकत नाही. सो सगळ्यांनाच त्या वापरावरती किंवा त्याचा फायदा सगळ्यांनाच इन्क्लुडेड ठेवून असतो, कुणालाही एक्सक्लूड करता येत नाही. आणि त्यामुळे पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लुडेबल. जीन्स मात्र तशी नाहीये, ज्याने पैसे दिले त्याचीच ती जीन्स असते, बरोबर आहे की नाही? And asteroid deflection is non-excludable. Prevent people who don't pay from using it. But it's hard to prevent people who don't pay for asteroid deflection from benefiting from asteroid deflection. If the asteroid is prevented from hitting the Earth, everyone's going to benefit, whether they paid for it or not. Non-rival means that one person's use of the good doesn't reduce the ability of another person. मला सांगा बरं, रायव्हलचा अर्थ काय असतो? सांगू शकाल? दुश्मन. करेक्ट, दुश्मन, शत्रू. सो असा विचार करा, मी जेव्हा नॉन रायव्हल असं म्हणते किंवा नॉन रायव्हलस गुड, त्याचा अर्थ असा असतो की ते गुड मी वापरलं म्हणून त्याचा दुसऱ्यांसाठी फायदा कमी होत नाही. असा विचार करा, मी रस्त्यावरनं चालतेय, याचा अर्थ जाईत चालू शकणार नाही का? असं नाहीये, तो चालूच शकतो. म्हणजे माझ्या वापरामुळे दुसऱ्याची युटिलिटी किंवा ॲबिलिटी टू यूज दॅट गुड कमी होत नाही. म्हणजे माझं प्रोटेक्शन झालं ऍस्टेरॉइड पासून, म्हणजे तुमच्या सगळ्यांचं पण होणार आहे. सो दॅट इज नॉन रायव्हलरस.
किंवा नॉन रायव्हल. सो आपण 2 प्रॉपर्टी किंवा 2 फीचर्स बघितली पब्लिक गुड्सची. बरोबर? त्यातलं पहिलं तुम्ही सांगू शकाल का? नॉन एक्सक्लुडेबल असं होतं की नाही ते? हो ना, मगाशीच बघितलं ना आपण आता या व्हिडिओत. वेरॅज दुसरं आत्ता जे आहे ते नॉन रायव्हलच आहे. Genes are rival and asteroid deflection is non-rival. Because if one person is using a pair of genes, it's pretty difficult for another person to use the same genes at the same time. But asteroid deflection is non-rival. Because if one person is using asteroid deflection, that doesn't reduce the ability of another person to benefit from the same asteroid deflection. For asteroid deflection, the more the merrier. In fact, these two categories, non-excludable and non-rival, divide goods into 4 possible types. बघा बरं, या 2 कॅटेगरीजवर एक्सक्लुडेबल, नॉन एक्सक्लुडेबल आणि रायव्हल आणि नॉन रायव्हल या 2 क्वालिटीजमुळे गुड्स 4 प्रकारात डिवाइड केले जातात. त्यातले पहिले असतात प्रायव्हेट गुड्स, जे आपले फक्त स्वतःचे असतात, दुसरा कोणीही ते वापरू शकत नाही. तुमचा बर्गर, कॉन्टॅक्ट लेन्सेस, चष्मे, जीन्स, कपडे हे सगळे. वेरॅज वस्तू रायव्हल असू शकतात, पण नॉन एक्सक्लुडेबल आहे, म्हणजे सगळेजण वापरतात, पण मी जर जास्त वापरलं किंवा मी जर कमी वापरलं तर त्याचा दुसऱ्याला तोटा होऊ शकतो. तर टुना इन द ओशन, टुना म्हणजे फिश, एक प्रकारे फिशचा. सो समुद्रात असलेले मासे मी जर जास्तीत जास्त काढले तर इतरांना कुठे काढायला उरणार आहे, म्हणजे त्याचा दुसऱ्याला त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे ते रायव्हल गुड आहे, पण नॉन एक्सक्लुडेबल आहे. द एन्व्हायरमेंट, पेट्रोल मी जास्त जास्त एक्स्ट्रॅक्ट केलं पेट्रोल तर त्याचा इतरांना त्रास होणार आहे, पण हा सगळेजण वापरू शकतात. पब्लिक रोड्स मी जास्त जास्त जोरात वापरले तर विचार करा की खड्डे पडतील, कदाचित दुसऱ्यांना त्रास होऊ शकतो. आता बघा नॉन रायव्हल गुड्स पण जे एक्सक्लुडेबल आहे, म्हणजे माझ्या वापराने दुसऱ्या कोणाला तोटा होणार नाही, पण हा ते फक्त माझ्यासाठी असतील कारण मी त्यांना पे केलंय. त्यात काय येतं? केबल टीव्ही म्हणजे आपण जे डिश घेतो ती, घरात असलेलं वायफाय, तुमचा डेटा पॅक, डिजिटल म्युझिक, या सगळ्या गोष्टी आपण घेतलेली असते, किंवा इव्हन हॉटस्टार, मे बी प्राईम, नेटफ्लिक्स, या सगळ्याची मेंबरशिप ती तुम्ही घेतलेली असते. तुम्हीच ती बघू शकता. तुमच्या अकाउंटवरनं मी नाही बघू शकत, तुम्ही दिलेल्या पैशावरनं. पण तुम्ही बघितली म्हणून त्याचा तोटा मला होत नाही. सो ते नॉन रायव्हल आहे. तुमच्या लक्षात आलं या कॅटेगरी? आणि चौथी कॅटेगरी जी आता आपण बघतोय, पब्लिक गुड्स. त्यात ॲस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन, नॅशनल डिफेन्स म्हणजे देशासाठी, सैन्यासाठी जो खर्च केला जातो तो, मॉस्किटो कंट्रोल म्हणजे जनरली असं बघा आपल्याकडे ते धुरांडी घेऊन येतात लोक, त्या डास कमी करण्यासाठी, तुम्ही कदाचित बघितलं असेल ते, बरोबर? सो त्या गन्स घेऊन येणारे लोक, ह्या सगळ्या गोष्टी, पोलीस फोर्स साठी केला जाणारा खर्च, हे सगळे पब्लिक गुड्स मध्ये येतं, कारण ते दोन्ही नॉन एक्सक्लुडेबल, नॉन रायव्हल आहे. तुम्हाला कळतंय हे क्लासिफिकेशन मी जे तुम्हाला सांगते ते? हो. Let's look at the most familiar category first. Goods that are excludable and rival. ओके, हे मला वाटतं मी तुम्हाला ऑलरेडी आता सांगितलंय. Hamburgers, contact lenses, and so forth. Markets are great at providing these goods. Everyone, even those who don't pay, sometimes referred to the nuclear umbrella to reflect the idea that it's hard to exclude people from the benefits of national defense. Since it's hard to exclude non-payers, there's an incentive not to pay and to try to free ride. But if everyone free rides and doesn't pay, then national defense doesn't get produced. Now, is national defense rival or non-rival? Does one person's benefiting from national defense reduce my benefit? No. So national defense is non-rival. Public goods, those goods which are both non-excludable and non-rival, therefore provide a challenge to markets. We'll be saying more about the two other cases, common resources, non-excludable but rival, like tuna in the ocean, and club goods, excludable but not rival, like Wi-Fi, other way to produce these goods. But there's a problem.
how do we decide which public goods and how much of them and in सो आता आपण विचार करतोय की गव्हर्नमेंटला हे कसं ठरवायचं असतं की मी हे पब्लिक गुड प्रोड्यूस केलं पाहिजे, ही पब्लिक सर्व्हिस लोकांना दिली पाहिजे की नाही, ते कशावर डिपेंड असतं. सो त्याच्यासाठी ते सांगतायत की टॅक्सेशन आणि गव्हर्नमेंटच्या प्रोव्हिजनवर. सो कोणतं गुड प्रोड्यूस केलं पाहिजे, किती प्रोड्यूस केलं पाहिजे, कसं प्रोड्यूस केलं पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल गव्हर्नमेंटला विचार करायचा असतो आणि सारासार विचार करून निर्णय घ्यायचा असतो. what ways to produce these goods. For private goods, we know that under the right conditions, there's an invisible hand process which leads to the maximization of social surplus. So can voting and other democratic procedures work as well in providing public goods as markets do in providing private goods? Probably not. The problem here is there is no invisible hand theorem for public goods. Here's a way of thinking about the difficulty of providing public goods. We know that under the market system, there's a problem. There are free riders, people who don't pay even though they benefit. But under the government-provided system, there's a symmetric problem. Forced riders, people who are forced to pay through taxation when they don't benefit, or people who are forced to pay by more than they benefit. These two twin problems are equally important, and it's difficult to solve either of them to maximize. सो असा विचार करा की समजा रस्ता बांधायचा आहे आणि आपण त्या समृद्धी कॉरिडॉर बद्दल बघितलं होतं, तुम्हाला आठवतंय का एकदाच्या लेक्चरमध्ये. सो अशा प्रकारचा रस्ता बांधायचा आहे मुंबई नागपूरला जोडणारा. ऑब्व्हियसली त्याचा पैसा गव्हर्नमेंट कुठून गोळा करेल रे? टॅक्सेस मधून, सिम्पली सेइंग टॅक्सेस आणि इतर प्रकारच्या गोष्टीतून किंवा लोन काढून, बरोबर. मग जे टॅक्सेस असतात ते मी भरतीये, पण मी मुंबई किंवा नागपूर इथल्या कुठल्याच मधल्या पॅचमध्ये राहत नाही, मी राहते दुसऱ्याच कुठल्या तरी ठिकाणी. म्हटल्यावर मला त्या समृद्धी कॉरिडॉरचा उपयोग होणार आहे का रे? कदाचित नाही, कदाचित हो. त्यामुळे माझ्यावरती टॅक्स टाकणं समृद्धी कॉरिडॉरचा रस्ता बांधण्यासाठी म्हणून हा प्रकारे फोर्स्ड रायडरचा, म्हणजे मला टॅक्स भरायला लावला गेला कारण समाजाचं हित व्हायला पाहिजे. वेरॅज फ्री रायडर्स असे असतात की जे त्या मुंबई ते नागपूर पट्ट्यात राहत आहेत पण कदाचित त्यांना टॅक्स भरायला लागलाच नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांना त्या रस्त्याचाही फायदा झालाय. मे बी त्यांच्या जमिनी विकल्या गेल्यात गव्हर्नमेंटला आणि त्यांना खूप सारे पैसे मिळालेत, पण त्यांना टॅक्सही भरायला लागला नाहीये. सो दे आर द फ्री रायडर्स. आणि मग गव्हर्नमेंटला हे प्रॉब्लेम सोडवायचे असतात कारण त्यांना फ्री रायडर्स पण असून चालत नाही आणि फोर्स रायडर्सही असून चालत नाही. जर फोर्स्ड रायडर असतील तर ऑब्व्हियसली ते डिससॅटिस्फाय होतील, ते गव्हर्नमेंटला काढून टाकू शकतात पुढच्या वोटिंगमध्ये किंवा ते स्वतः टॅक्स भरणं नाकारू शकतात. वेरॅज फ्री रायडर्सचा प्रॉब्लेम असेल तर गव्हर्नमेंटचे सगळे रिसोर्सेस वाया जातील आणि त्यामुळे मार्केट एफिशियन्सी धोक्यात येईल. आणि मार्केट एफिशियन्सी संपली की आपण कालच बघितलं, ज्या क्षणी मार्केट एफिशियन्सी पॉईंटवरनं मार्केट खाली पडतं तेव्हा मार्केट फेल्युअर होतं आणि त्यामुळे मार्केटला खूप मोठा लॉस होतो. सो हे म्हटल्याप्रमाणे हे दोन प्रॉब्लेम गव्हर्नमेंटला सॉल्व्ह करावे लागतात. Public goods. We want to minimize free riders and minimize forced riders. But there's no invisible hand process that makes this happen automatically or smoothly. We're going to have to muddle through with the sometimes kind of messy political process. In addition, in the market, entrepreneurs are always trying to discover new private goods or new ways of producing private goods at lower cost. In the political process, it's just much less clear who the entrepreneurs are and whether they have the right incentives to discover new public goods or new ways of producing public goods at lower cost. Nevertheless, public goods are still important, so sometimes muddling through is just going to be the best that we can do. One final point about terminology. A public good, as we've said, is a good which is non-excludable and non-rival. A public good is not defined as a good that is produced by the government or the public sector. After all, if the government started to produce... सो पब्लिक गुड नेहमी गव्हर्नमेंटनेच बनवलंय असं काही नसतं.
सो मे बी कोणीतरी दुसऱ्या गोष्टींनी बनवलं, दुसऱ्या लोकांनी बनवलेलं असू शकतं. पब्लिक गुड याचा अर्थ असतो पब्लिकला विदाऊट रोकटोक वापरण्यासाठी संधी मिळणारं गुड. येत्या लक्षात? Jeans. That would not make jeans a public good. Mail delivery is provided by the government, but it's not a public good. Asteroid deflection, it is a public good, but actually very little of it is provided by government. So just keep the definition in mind. Public good is a good which is non-excludable and non-rival. In the next video, we're going to tackle club goods. Thanks. सो मला तुम्हाला हे दाखवायची होती व्हिडिओ, कारण बेसिकली जे तुमच्या पुस्तकाच्या खूप साऱ्या लाईन्समध्ये दाखवलंय तेच सगळं छोट्या आणि थोडं इंटरेस्टिंग मॅनरमध्ये या व्हिडिओजमध्ये दाखवलंय. आता मी हे तुमच्यासाठी वाचते आणि मला तुम्ही सांगा की तुम्हाला ह्यातलं काही लक्षात येतंय का नाही येतंय ते. ओके, लेट्स सी. Public goods are those goods and services which are jointly and equally consumed by many people at the same time, and its consumption by one person does not alter the availability for another person. These goods may not be produced through the free market pricing mechanism because those persons who do not want to pay the price cannot be prevented from consumption of these goods and services. The example of public goods and services may be public roads, dams, defense, education services, etc. So, according to J. Sloman, या इकॉनॉमिस्टच्या मते, public goods refers to a good or service which has the feature of non-rivalry and non-excludability, and as a result, it would not be provided by the free market. So, free market मध्ये ते मिळत नाही गुड, आणि कोणीही वापरू शकतं आणि कोणीही वापरल्यामुळे दुसऱ्याचा वापराचा प्रॉब्लेम होत नाही किंवा दुसऱ्याला ते गुड वापरण्यासाठी प्रॉब्लेम होत नाही. दॅट इज अ नॉन एक्सक्लुडेबिलिटी अँड नॉन रायव्हलरी अशी फीचर्स असलेलं गुड म्हणजे पब्लिक गुड. आर यू ओके विथ दिस डेफिनेशन नाव? Yes. ओके, सो त्याच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघणार आहोत. ओके, सो पब्लिक गुड्स आर नॉन रायव्हलरस. नो वन हॅज एक्सक्लुझिव्ह राईट ओव्हर द कन्झम्पशन ऑफ दिस गुड. सो आपण मगाशी बघितल्याप्रमाणे की कोणालाही ऍक्च्युली एका माणसाला त्याचा वापर करून दुसऱ्या माणसाचा तोटा करता येत नाही. A good that is non-rival is in consumption can be consumed by any number of people simultaneously without diminishing the amount available to be consumed by others. For example, a beautiful sunset is a pure public good. सो समुद्रावर गेलाय, सनसेट बघताय. सो असं असताना मला जो सनसेट दिसतोय तो खूप सुंदर दिसतोय, पण मला सुंदर दिसतोय म्हणून तुम्हाला घाण दिसणारे का रे तो? नाही, तुम्हालाही सुंदरच दिसणार आहे. म्हणजे मी त्या सनसेटचा आनंद घ्यायला वापर केला म्हणून तुमच्यासाठी दुःख निर्माण होत नाही. सो दॅट इज नॉन रायव्हलरस. आणि दुसरं नॉन एक्सक्लुडेबल. इफ वन पर्सन कन्झ्युम्स द गुड, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिव्हेंट अदर्स फ्रॉम कन्झ्युमिंग इट. The term describes the inability to keep people, specifically non-payers, from consuming the good or services. सो असं त्यांनी एक्झाम्पलमध्ये सांगितलंय की मिस स्मिथ डिड नॉट पे एनी टॅक्सेस. इट वुड बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द गव्हर्नमेंट टू सिंगल हर आउट अँड डिनाय प्रोटेक्शन विदाउट एंडेंजरिंग हर नेबर्स ॲज वेल. सो असा विचार करा की त्या मिस स्मिथने टॅक्सेस भरले नाहीये, तर मग तिला पोलीस प्रोटेक्शन द्यायचं नाही किंवा तिला आर्मीचं प्रोटेक्शन द्यायचं नाही. असं करणं शक्य होईल का रे? तिला दिलं नाही तर तिच्या शेजाऱ्यांना पण मिळणार नाहीये. म्हणजे देशातलं पोलीस फोर्स काढून टाकता येईल का, कारण टॅक्सेस भरले नाहीयेत मिस स्मिथने? जमेल असं करून? देशासाठी चालेल? समजा असा विचार करा की मी टॅक्स भरला नाहीये म्हणून मला फक्त पोलीस प्रोटेक्शन द्यायचं नाही, पण माझ्या घरातल्या आई बाबाने टॅक्सेस भरलेत तर त्यांना द्यायचं पोलीस प्रोटेक्शन. असं जमू शकतं का रे? एकाच घरात राहून किंवा एकाच देशात, एकाच चाळीत, एकाच मोहल्ल्यात, एकाच गावात, एकाच असं कुठेही मला फक्त द्यायचं नाही, बाकी सगळ्यांना द्यायचं, असं होतच नाही. ओव्हरऑल सगळ्यांनाच प्रोटेक्शन मिळतं. सो दॅट इज नॉन एक्सक्लुडेबिलिटी. तुम्ही मला एक्सक्लूड करू शकत नाही. ओके,
दीज गुड्स आर ऑफ कलेक्टिव्ह कन्झम्पशन, म्हणजे सगळ्यांनी एकत्रपणे कन्झ्युम करण्याच्या गोष्टी आहेत. जसं आपण बघितलं ॲस्टेरॉइडचं प्रोटेक्शन, त्या एकाच अम्ब्रेला खाली सगळ्यांना प्रोटेक्शन मिळत होतं की नाही. असं नाहीये की कोणीतरी एक बाहेर राहिलाय. जर अख्ख्या पृथ्वीला प्रोटेक्ट करायचंय त्या ॲस्टेरॉइड पासून, याचा अर्थ अख्ख्या जगाला प्रोटेक्ट करायचंय. सो कलेक्टिव्ह कन्झम्पशन आहे त्या गुडचं. पब्लिक गुड्स मे नॉट बी प्रोड्यूस थ्रू द फ्री मार्केट प्राइसिंग मेकॅनिझम, म्हणजे फ्री मार्केट थ्रू प्राइसिंग मेकॅनिझम न वापरता, इन द सेन्स पब्लिक गुड वापरण्यासाठी तुम्हाला गव्हर्नमेंट इंटरव्हेन्शनची गरज असते. दिस गुड्स आर इनडिव्हिजिबल, इन द सेन्स आपण त्याचा यूज डिवाइड नाही करू शकत. सनसेट बघताना मला मी फक्त सूर्य बघितला, बाकीच्यांना फक्त आकाश बघायला दिलं, असं करून करता येईल का रे? नाही. मला त्या नाही. गुडचा व्ह्यूचा कंप्लीट आनंद मिळतोय तसाच सगळ्यांना मिळणार आहे. म्हणजेच सिम्पली पुन्हा एकदा तसंच, की माझ्यासाठी ॲस्टेरॉइडचं प्रोटेक्शन मिळालं, पण माझ्या शेजारच्यांना मिळालं नाही, असं होईल का? नाही. जर अख्ख्या पृथ्वीला मिळणार आहे, तर सगळ्यांनाच मिळालं पाहिजे. द कन्झम्पशन ऑफ पब्लिक गुड इज ऑल्वेज जॉइंट अँड इक्वल, म्हणजे ज्या प्रकारे कन्झम्पशन होतं पब्लिक गुडचं, ते एकत्रितपणे केलेलं आणि सगळ्यांना सारखा फायदा देणारं ठरतं. Thus, public goods are produced and supplied by the society to meet its collective want for increasing social welfare. आणि त्यामुळे पब्लिक गुड्सचा वापर, कारण ते सगळ्यांना एकत्रित आणि इक्वल प्रमाणात मिळत असल्यामुळे, त्याचा सोशल वेलफेअर, समाजाचं हित वाढवण्यासाठी वापर केला जातो. सोशल डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटसाठी पब्लिक गुड्सचा वापर केला जातो. पब्लिक गुड्स क्रिएट एक्सटर्नॅलिटीज ऑर डायव्हर्जन्सेस बिटवीन सोशल अँड प्रायव्हेट बेनिफिट्स. सो असं आपण म्हणू शकतो की पब्लिक गुड्समुळे असा विचार करा की डायव्हर्जन्स किंवा अ, अ, काय म्हणू एक्सटर्नॅलिटीज क्रिएट होतात. थोडक्यात सांगायचं झालं तर त्यातून त्याचे वेगवेगळे इम्पॅक्ट होतात पब्लिक गुड्सच्या वापरांचे. इन द सेन्स रस्त्याचंच उदाहरण घेऊया परत किंवा धरणाचं. सो जर मी समजा आम्ही सगळे मिळून जर धरण वापरतोय, तर ते फायदेशीर आहेच. पण ते धरण बांधताना झाडं तोडायला लागली आहेत का? त्यामुळे पर्यावरणाचं नुकसान झालंय का? सो जसा पब्लिक गुड्सचा सगळ्यांना सेम फायदा होतो, तसाच सगळ्यांना सेम तोटाही होऊ शकतो किंवा त्याचे जे इम्पॅक्ट असतात ते सगळ्यांना सेम प्रकारे भोगायला लागतात किंवा उपभोगायला लागतात. सो दॅट इज सोशल आणि प्रायव्हेट बेनिफिटमध्ये आपोआपच डिस्टिंक्शन क्रिएट होतं. इन द सेन्स पब्लिक गुड्सच्या वापरामुळे त्याचं प्रायव्हेट बेनिफिट किंवा स्वतःला फायदा काय होईल आणि ओव्हरऑल समाजाला फायदा काय होईल, यामध्ये तफावत निर्माण होऊ शकते. धरण बांधल्यामुळे कदाचित माझ्याकडे पाणी आलं, पण धरण बांधताना ज्या लोकांना विस्थापित व्हायला लागलं, ते धरण बांधण्यासाठी ज्यांना गावाच्या गावं सोडून जायला लागली, तो मोठा तोटा असू शकतो. त्याचा समाजाला तोटा होऊ शकतो. पण मे बी मला फायदा होत असेल किंवा धरणाच्या पलीकडे असणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होत असेल. सो हे लक्षात ठेवा, की पब्लिक गुड्सच्या वापरामुळे एक्सटर्नॅलिटीज क्रिएट होऊ शकतात. ओके. As such, market may fail to provide public goods or it may be underproduced in the market system. It becomes necessary for government to accept the responsibility of providing public goods by spending out of tax revenue. So त्यामुळे गव्हर्नमेंटवर अशी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्माण होते की लोकांना पब्लिक गुड्स प्रोव्हाइड करायचे. त्यामुळे त्यांचा टॅक्स रेव्हेन्यू, म्हणजे त्यांच्याकडून टॅक्समध्ये निर्माण झालेले पैसे हे पब्लिक गुड्स प्रोव्हिजन करण्यात खर्च होतात. सोशल वॉन्ट्स कॅनॉट बी सॅटिस्फाईड थ्रू द प्रोसेस ऑफ मार्केट मेकॅनिझम. समाजाच्या गरजा ज्या असतात त्या मार्केट फोर्समुळे, म्हणजे डिमांड आणि सप्लायचा फक्त फोर्स वापरून काही काय म्हणू आपण त्याला, डिवाइड करता येत नाहीत किंवा त्या प्रोव्हाइड करता येत नाही. प्रोफेसर आर ए मस्ग्रेव्ह हॅज क्लासिफाईड पब्लिक गुड्स इंटू 2 कॅटेगरीज. 2 प्रकारच्या कॅटेगरीज सांगता येतात पब्लिक गुड्सच्या, ज्या मस्ग्रेव्ह यांनी दिलेल्या आहेत. पहिली कॅटेगरी आहे सोशल गुड्स, दुसरी कॅटेगरी आहे मेरिट गुड्स. ओके. अकॉर्डिंग टू मस्ग्रेव्ह, सोशल वॉन्ट्स आर दोज वॉन्ट्स विच आर सॅटिस्फाईड बाय सर्व्हिसेस दॅट मस्ट बी कन्झ्युम्ड इन इक्वल अमाऊंट्स बाय ऑल. सगळ्या समाजाला सेम अमाऊंटमध्ये जेव्हा कन्झ्युम करायला लागते एखादी गोष्ट किंवा एखादी सर्व्हिस हायर करायला लागते, उदाहरणार्थ कोविडची व्हॅक्सिनची लस नाही, कोविड व्हॅक्सिन किंवा कोविड लस. ओके. सो त्या म्हणजे सगळ्या समाजाला ती लस सेम प्रमाणात वापरायला लागणार आहे. सो दॅट इज सोशल गुड. तुमच्या लक्षात येतंय? द गुड्स अँड सर्व्हिसेस
meant for satisfying these wants are neither excludable nor rivalrous. म्हणजे असा विचार करा, कोणालाही लस घेण्यापासून एक्सक्लूड करता येणार नाहीये, सगळ्यांना ती लस द्यायची. प्लस मी लस घेतल्यामुळे तुमच्यापैकी कोणाचा तोटा होणार नाहीये किंवा तुम्ही लस घेतल्यामुळे माझा तोटा होणार नाहीये. सो इट इज नॉन रायव्हलरस टू. These wants may not be satisfied through the फ्री मार्केट प्राइसिंग मेकॅनिझम. म्हणजे जर समजा नॉर्मल प्रायव्हेट फर्मनी ती मार्केटमध्ये आणली आणि ती त्याच्यासाठी पैसे घ्यायला सुरुवात केली, तर आज खूप कमी किमतीत असणारी लस किंवा कदाचित आपल्याला फुकट मिळणारी लस ही तेव्हा मात्र कदाचित 1000, 2000, 3000 भरपूरशा मोठ्या पैशांना मिळेल. सो फ्री मार्केट मेकॅनिझम इथे चालणार नाही, कारण पब्लिक गुड हे सोशल गुडच्या अंडर येतं, किंवा असं म्हणू पब्लिक गुडचा एक भाग हा सोशल गुड असाही म्हटला जातो. ओके, बट दे आर प्रोव्हाइडेड बाय द गव्हर्नमेंट वेदर द इंडिव्हिज्युअल पेज फॉर देम ऑर नॉट. सो एखाद्याने टॅक्स भरलाय की नाही ह्याचा विचार न करता आज प्रत्येकाला कोविडची लस मिळणार आहे. ओके, एक्झाम्पल्स आर सिटी पार्क्स, डिफेन्स, ज्युडिशियल म्हणजे न्याय संस्था, एज्युकेशन अँड अदर सर्व्हिसेस. द गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइड्स देम आउट ऑफ जनरल बजेट. सो बजेट थ्रू जे पैसे ठेवले जातात त्यातून गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइड करतं. नाउ पुढचे जे आहेत ते मेरिट गुड्स आहेत, आणि मला वाटतं की मी तुम्हाला मेरिट गुड्स बद्दल सांगते, पण त्याच्याही आधी तुम्हाला तुमची अटेंडन्स शीट देते. आपली लेक्चर संपायला साधारण शेवटचे 6 मिनिटं बाकी आहेत, बट आय वॉन्ट टुडे की तुम्ही पुन्हा एकदा लेक्चर लॉग इन करावं. आज मी 2 लेक्चर सलग घेणार आहे, कारण मी तुमचं लवकर लेक्चरला सुरुवात केली. सो आत्ताच्या लेक्चरसाठी मी तुम्हाला अटेंडन्स शीट आत्ता देते, आणि नंतरसाठी मात्र तुम्हाला मी नंतर अटेंडन्स शीट देईन. ओके, मी तुमच्या चॅट बॉक्सवरती अटेंडन्स शीट टाकली आहे, बघा तुम्हाला मिळाली का? आज मी हा तुमचा लेसन कंप्लीट करणार आहे, थोडासाच उरलाय, सो मी तर कंप्लीट करणार आहे. तुम्हाला अटेंडन्स शीट मिळाली का बघा? झाली अटेंडन्स लावून? लेट्स मूव फॉरवर्ड. So merit goods. Merit wants are those wants which are satisfied by the government on merit through the general budget. म्हणजे जनरल बजेट मधून ज्या गोष्टी लोकांना दिल्या जातात गव्हर्नमेंट कडून त्यांना मेरिट वॉन्ट्स किंवा मेरिट गुड्स असं म्हणतात, आणि ज्या वॉन्ट्स किंवा ज्या गरजा सॅटिस्फाईड केल्या जातात त्यांना मेरिट वॉन्ट्स असं म्हणतात. सो मेरिट गुड्स आर टेकन ऑन अ पब्लिक बजेट ऑन द meritorious count of utility orientation of public goods. According to Professor Musgrave, public services aimed at the satisfaction of merit wants include such items as publicity, furnished schools, luncheons, सबसिडाइज्ड लो कॉस्ट हाऊसिंग अँड फ्री एज्युकेशन. सो ज्या गोष्टी ज्या तुम्ही बजेट थ्रू लोकांना देऊ शकता, थोडक्यात असं म्हणा सुकन्या समृद्धी योजना किंवा शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत, पेन्शन्स, क्रॉप इन्शुरन्स. सो या सगळ्या गोष्टी अंडर मेरिट गुड्स मध्ये येतात. बजेटमध्ये त्यासाठी वेगळं सेक्शन करून त्या सेक्शन अंडर ती मदत दिली जाते गव्हर्नमेंट कडून. The satisfaction of merit wants can be explained in the same terms as the satisfaction of social wants. Satisfaction of social or collective wants constitute a social problem. सो जेव्हा सोशल किंवा कलेक्टिव्ह वॉन्ट्स बद्दल आपण म्हणतोय, समाजाच्या सगळ्या गरजांबद्दल बोलतोय, तेव्हा त्यांचं सॅटिस्फॅक्शन करणं ही खूप कठीण गोष्ट असते सरकारसाठी. कलेक्टिव्ह वॉन्ट्स रिक्वायर पब्लिक गुड्स विच आर डिमांडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसायटी इक्वली. सो कलेक्टिव्ह वॉन्ट्स हे अशा पब्लिक गुड्ससाठी असतात की ज्याची डिमांड सगळ्या सोसायटीकडून सेम प्रमाणात केली जाते. पुन्हा एकदा कोविड वॅक्सिन, अँड देअर कॅनॉट बी एनी एक्सक्लुजन. मी कुणालाही एक्सक्लूड करू शकत नाही ते कोविड वॅक्सिन घेण्यापासून. वॉन्ट्स लाईक डिफेन्स, एज्युकेशन, पब्लिक हेल्थ, सोशल ओव्हरहेड, कॅपिटल लाईक गुड्स, ब्रिजेस एटसेट्रा आर कलेक्टिव्ह वॉन्ट्स.
they are satisfied through the provision of social goods with the remarkable features such as they cannot be subdivided. म्हणजे हे गुड्स जी मेरिट गुड्स असतात ती सबडिवाइड छोटे छोटे डिवाइड केली जाऊ शकत नाही. देअर बेनिफिट्स कॅनॉट बी इंडिपेंडेंटली शेअर्ड ॲज पर इंडिव्हिज्युअल नीड. सो समजा मला खूप छोटी लस हवी आहे पण माझ्या बाबांना मोठी लस हवी असं जर असेल तर असं काही डिवाइड करता येत नाही. प्रत्येकाला सेम अमाऊंट इक्वल प्रमाणात फायदा मिळतो. द प्रिन्सिपल ऑफ एक्सक्लुजन इज नॉट ॲप्लिकेबल. म्हणजे एक्सक्लुझिव्हिटी असू शकत नाही, एक्सक्लुजन असू शकत नाही, नॉन रायव्हलरस असलं पाहिजे. देर इज नो डिस्ट्रीब्युटिव्ह कन्झम्पशन बट कलेक्टिव्ह कन्झम्पशन. म्हणजे प्रत्येकाला वेगळं वेगळं कन्झ्युम करण्याची मुभा नसते, सगळ्यांना सेम रस्त्यावरनं जायला लागतं. माझ्यासाठी रस्ता वेगळा, तुमच्यासाठी रस्ता वेगळा असं डिस्ट्रीब्युटिव्ह कन्झम्पशन नसतं, सेमच कन्झम्पशन असतं. अकॉर्डिंग टू मस्ग्रेव, द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ मेरिट वॉन्ट्स इज क्वाईट डिस्टिंक्ट फेनॉमिनन and the satisfaction of social level than the satisfaction of social level wants. So मस्ग्रेवच्या मते सॅटिस्फॅक्शन ऑफ मेरिट वॉन्ट्स म्हणजे थोडक्यात मेरिट वॉन्ट्सचं किंवा मेरिट गरजा या ज्या असतात त्यांचं सॅटिस्फॅक्शन करणं हे अतिशय ठराविक किंवा असं डिस्टिंक्ट फेनॉमिनन आहे. सोशल वॉन्ट्सचं सॅटिस्फॅक्शन करण्यापेक्षा ते एक वेगळ्या प्रकारे केलं जाऊ शकतं, केलं जातं. आणि म्हणून पब्लिक गुड्स हे 2 प्रकारे डिवाइड केले जातात मस्ग्रेवच्या मते. पहिले सोशल गुड्स, दुसरे मेरिट गुड्स. तुमच्या लक्षात येतंय? Merit wants are those wants which are satisfied by the government on merit through the general budget. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे बजेटमध्ये त्याच्यासाठी वेगळं प्रोव्हिजन केलेली असते. द गव्हर्नमेंट एनकरेजेस अँड सपोर्ट्स द यूज ऑफ सच गुड्स अँड सर्व्हिसेस विच आर कॉल्ड मेरिट गुड्स. कारण त्याचं आधीच डिव्हिजन करणं शक्य असतं. The government may also seek to protect individuals through laws prohibiting the use of harmful drugs like cocaine, heroin, etc., and prescribe laws for the installation and the use of car seat belt, for example. सो अशा प्रकारे मेरिट गुड्सचा वापर करून किंवा या प्रकारच्या सिच्युएशनचा वापर करून गव्हर्नमेंट अशा प्रकारचे लॉ बनवू शकतं की लोकांनी सीट बेल्ट घातले पाहिजे. दॅट्स अ मेरिट गुड. ते करावंच लागतं. और वी कॅन से जेव्हा एखादी गोष्ट प्रोहिबिट केली जाते, ज्याच्यावरती बंधनं घातली जातात की जसं 21 वर्षाच्या खाली तुम्ही दारू विकत घेऊ शकत नाही, दारू पिऊ शकत नाही, 21 वर्षाच्या खाली तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं व्यसन करू शकत नाही. आपल्या देशात ड्रग्ज घ्यायला बंदी आहे कम्प्लिटली. पण लहान मुलांना नीट सीट बेल्ट घालूनच बसवायला लागतं. सगळ्यांनी सीट बेल्ट घालणं गरजेचं असतं. तुमच्या गाडीच्या काचा टिंटेड असू शकत नाही, म्हणजे त्याला फिल्म लावता येत नाही. सो अशा सगळ्या प्रकारच्या गुड्सना नॉन मेरिट किंवा डीमेरिट गुड्स असं म्हटलं जातं. पुन्हा जॉईन करायची ही लिंक. आपलं लेक्चर संपणार आहे तेव्हा आणि आपण पुढचं ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स बघणार आहोत. ओके. सो तोपर्यंत तुम्ही पुन्हा एकदा लिंक जॉईन करा. ओके. आणि आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये भेटूया.